अच्छा चलो देखो लास्ट जो असी स्टडी कर रहे थे इंप्लीमेंटेशन की इंप्लीमेंटेशन किवें हुंदी है, ठीक है। तो उहदे कुछ स्टैप्स कह लो जिहड़े आपां स्टडी कीते सी, साइट प्रैपरेशन, डॉक्यूमेंट प्रैपरेशन, ट्रेनिंग पर्सनल, कन्वर्जन प्रोसीजर एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू। असी लास्ट साइट प्रैपरेशन, डॉक्यूमेंट प्रैपरेशन तो ट्रेनिंग पर्सनल जिहड़ा सी वो डिटेल च कवर कर लिया सी। हुण साडे दो रहिंदे आ, कन्वर्जन ते पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू। आपां हुणे वो देख लैंदे आ, ठीक है। सब तो पहले आप गल करते कन्वर्जन की, ठीक है। हुण कन्वर्जन का इत्थे मतलब की है कि साडे को ओल्ड सिस्टम यानी कि जिहड़ा साडे को मैनुअल सिस्टम होवे, चाहे साडा ऑटोमैटिक होवे, ठीक है। जिहड़ा भी साडे को सिस्टम है उहनूं आपां ओल्ड कहता। हुण इस मैनुअल नूं असी न्यू च कन्वर्ट कीता, यानी कि न्यू असी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंप्लीमेंट कराया। जिहड़ा आपां बार-बार स्टडी कर रहे हैं कि आइदर इट कैन बी भी आ न्यू, बिल्कुल वो न्यू सिस्टम हो सकता, या मैनुअल नूं आपां लॉजिकल च कन्वर्ट किया, या पिछले कुछ मॉडिफिकेशनस कीतियां, उन्होंने आपां न्यू सिस्टम कहता, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। हुण जिस वे दे नाल असी ओल्ड नूं न्यू दे विच कन्वर्ट करते हैं या उन्होंने इंप्लीमेंट करते हैं, कह लो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उन्होंने आपां कहने कन्वर्जन मैथड। हुण इत्थे कन्वर्जन का की भाव है कि तुहाडे कंप्यूटर सिस्टम ते ऑलरेडी ओल्ड सॉफ्टवेयर जिहड़ा इंस्टॉल है, हुण तुसीं नवां इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। सो हुण तुसीं किस तरह उन्होंने इंस्टॉल करना या ਉਹਦੇ ਕੀ तरीके हो सकते वो आप स्टडी करने। मेनली इतने 4 साढ़े को मैथड्स है, साढ़े को 4 तरीके है, ठीक है। पहला तरीका जोड़ा है साढ़े को है पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम का मतलब की है कि तुसी सेम टाइम ते ओल्ड यू रन बोथ, तुसी दोनों ओल्ड सिस्टम ते न्यू सिस्टम दोनों तुसी सेम टाइम ते रन कर दो। मतलब तुहाडा इको कंप्यूटर है या कह लो भी ओल्ड सिस्टम, मान लो तुहाडा मैनुअल सिस्टम है, तुसी नवे सिस्टम नूं भी यूज़ कर रहे हो, उन्हें इंस्टॉल कर लिया, उहदे ते अपना काम कार करना शुरू करता, तो जिहड़ा तुहाडा पुराना है ओल्ड तुसी उत्ते भी काम कर रहे हो, डबल काम कर रहे हो, ठीक है। ये सब तो सिक्योर मैथड है, मोस्ट सिक्योर। हुण मोस्ट सिक्योर इहनूं क्यों कहा, क्योंकि तुहाडा नवां सिस्टम जिहड़ा इंप्लीमेंट होया तुसी उत्ते ते काम कर ही रहे हो। इन केस वो तुहानूं जचिया नहीं या उस अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो तुहाडे कोल अल्टीमेटली उसदा बैकअप तुहाडे कोल पिया होया ओल्ड सिस्टम, तुहानूं मतलब टेंशन लैण दी लोड़ नहीं है, ठीक है। सो जिहड़े सब तो सिक्योर चलना चाहते हैं वो पैरेलल सिस्टम नूं यूज़ करते, बट इहदी डिसएडवांटेज की है कि तुहाडी कॉस्ट डबल हो जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कि हुण जिहड़े बंदे ने एंट्री करनी उन्हें नवे ते भी सिस्टम ते भी एंट्री करनी, ओल्ड ते भी करनी, मैनुअल ते भी करनी, सो काम तुहाडा डबल हो गया, ठीक है। तो उस तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ दूसरी डिसएडवांटेज है वो है ਜਿਹੜਾ न्यू सिस्टम है इट मे नॉट गैट फेयर ट्रायल, ठीक है, मे नॉट गैट फेयर ट्रायल। ਇਹਦਾ मतलब की है कि मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਮੇ ਨਾਟ ਗੈਟ ਦਾ ਫੇਅਰ ਟਰਾਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨਵਰਜ਼ਨ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਬਰਪਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਬਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨਵਰਜ਼ਨ, ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੋ ਪੈਰਲਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, मतलब
ਅਗਰ ਆਪਾਂ 10 ਦਿਨ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਚਲਾਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਪਾਇਲਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲਾਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਉਹ। ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੇਕ ਫਿਊ ਚੇਂਜਸ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਚੇਂਜਸ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਸੂਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਗਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ 10-12 ਹਿੱਸੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਫਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਐਕਸਲ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਲਟ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੇਜ਼ ਇਨ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਜ਼ ਇਨ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਲ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਅਰਾਈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਮੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਟੇਜਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਰੇਂਜਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵੀਕਸ ਟੂ ਮੰਥ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਫੇਜ਼ਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਵੀਕ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਕ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤੇ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੀਸਰੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 3-4 ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਜ਼ ਇਨ, ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਲਸ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਸ ਦੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨਲ ਔਰ ਅਰਾਈਵਲ ਆਫ ਦ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਮੇ ਫੋਰਸ ਦ ਸਟੇਜਿੰਗ ਆਫ ਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੇਂਜਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵੀਕਸ ਟੂ ਮੰਥ, ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੋਰਮਲੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਫੇਜ਼ ਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਫੇਜ਼ ਇਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਇਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ XLS ਫਾਈਲ ਨੂੰ XLS ਫਾਈਲ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਲਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਐਕਸਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, SQL ਸਰਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, SQL ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੋਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰ ਨੂੰ ਫਲੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਵਰਜ਼ਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹਰ ਟਾਸਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਪਲੈਨਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਪਲੈਨਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਫਾਈਲ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਓਲਡ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਓਲਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈਗੇਸੀ ਸਿਸਟਮਸ ਵੀ ਕਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ। ਲੈਗੇਸੀ ਸਿਸਟਮਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਗੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੈਗੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੈਗੇਸੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੋਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ। ਪੋਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਡਾਟਾ ਜੋ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਤਾ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਦਰ ਮੇਜਰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਔਰ ਨਾਟ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਸਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਰਕਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਜ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੀਆਂ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਪੋਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ 'ਚ। ਪੋਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਿਵਿਊ ਪਲਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਨਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਿਵਿਊ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂਜ਼ਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸਟ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ i5 ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ i3 'ਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ i5 'ਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਆ 2 ਵਰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਚੈੱਕਡ ਫॉर ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ।